May I greet Reverend Father Jiju Verghese, the Vice President of the Sunday School Association of Kochi Diocese, Sri K.V. Kuriakos, Diocesan Director, and all officials of the Sunday School, our beloved teachers, and our beloved students, in the name of our Lord Jesus Christ. We all know that the whole world is passing through an unprecedented crisis created by COVID-19. Every nation on the face of this earth is affected by this. India is no exception, with the result that for almost 3 months now, the churches remain shut with services 5 people or 7 people, and schools and colleges remain closed. Assemblies of people, meetings are all banned. Sunday school classes as of now cannot take place as they used to. So now we turn to revive our Sunday school classes in some way, some practical way. Let us recall what Jesus said. He said once that all children come to me. This is something we should take care of. Whatever be the situation, with pandemic or no pandemic, with COVID or no COVID, Jesus continues to call all children to His presence. And children in those days were very happy to come near Him, talk to Him, and listen to these words and the stories He related. Today, it is the practice in the secular world to have online classes in schools and colleges. It has already come to stay. So Sunday school classes, though suspended for the time being, shall be revived in its online form. This decision has been taken by the officials of Sunday School Kochi Diocese, and they are preparing for online classes. I would call upon all the teachers and all the students in this diocese to cooperate in this and get benefited from it. It is for us, not just for children, but for the whole families. Instead of attending the Sunday school, children can stay at home and they can attend online Sunday school classes. This is very systematically arranged, and our director, our vice president, and other officials, they are trying hard to make it such a pleasant experience, a joyful experience for all our children. The title of this program, God willing, will be Jesus Calls Me, because the Lord said, let children come to me. So He is calling each one of the students, the children, to come to His presence. So let us remember, telling ourselves, Jesus calls me, to listen to Him as we attend the Sunday school, in the physical way in the classroom, or through an online. Anyway, let us remember, we are in the presence of Jesus Christ. We are listening to Him. Let us wait for His smile and His words and the stories which He relates to all of us. Let us make this program a success. I would congratulate the officials of the Sunday school and all our teachers who spare no pains to see that the Sunday school activities are on. You cannot just suspend the Sunday school activities for long. We need it. Every child needs it. As I said, it has to be a joyful experience both for the teachers and also for the students. Jesus calls me. Take it to heart.
Jesus calls every one of you. So I commend all the teachers and all the students to the care of Jesus Christ, who is the Lord of our lives. May God bless you. Try to benefit from the online classes. Further instructions will be given to you at the local level. May Lord bless you all. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിവന്യ തിരുമേനി, വന്യരായ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. പെന്തിക്കോസ്തി പെരുന്നാളിന് ശേഷം പരിശുദ്ധനായ പത്രോസ്ലീഹ നൽകുന്ന പ്രബോധനത്തിൽ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്ന ഏവർക്കുമുള്ളതാണെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ വളർച്ച, അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ സഭ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ ആത്മീക വളർച്ചയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം നിർവഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇന്ന് സമാരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. അഭിവന്യ ഡോക്ടർ യാക്കോബ് മാർ ഐറേനിയസ് തിരുമേനി സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ആത്മീക നേതൃത്വം അത് വളരെ വലുതാണ്. തിരുമേനിയാണ് പാഠ്യപദ്ധതികൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തിരുമേനിയുടെ നല്ല നേതൃത്വത്തിലും വന്യരായ വൈദികരുടെയും സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സമാരംഭിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ അധ്യാപകർ നൽകുന്ന ക്ലാസ്സുകളും നമ്മുടെ പൊതു വെബ്സൈറ്റിൽ ചേർക്കുകയും അതങ്ങനെ മലങ്കര സഭയിൽ മുഴുവനായി എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭദ്രാസനവും അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുമതലക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും, ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തലത്തിലും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും അധ്യാപകരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ഓരോ ക്ലാസ്സിനും പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ക്രമീകരിച്ചാണ് ആദ്യം മുതൽ ഈ സംരംഭം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അധ്യാപകരുടെ മാത്രം പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇത് വിജയിക്കത്തില്ല. ബഹുമാന്യരായ വികാരിമാരും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അധ്യയന ശൈലി, അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമെല്ലാം പുതിയ സങ്കേതങ്ങളാണ് അധ്യയനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ അധ്യയന മേഖലയിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും ആ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും അതത് ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആ ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോയിലാക്കി ഭവനങ്ങളിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ താല്പര്യത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഓരോ സൺഡേ സ്കൂളിലെയും അധ്യാപകർ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്താൽ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനകരമായും അതുപോലെ തന്നെ താല്പര്യകരമായും ഈ സംരംഭമായി തീരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയായി പഠനം നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ലേണിംഗ് ആപ്പുകളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുമൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പൂർണ്ണമായും മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനവും അതനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നു. അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്യ തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി നിസ്സീമമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജു അച്ഛനോടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരോടും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭം വലിയൊരു വിജയമായി തീരുകയും വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആത്മീകമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ വഴി നടത്തിപ്പും കൃപയും നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
എൻ്റെ വാക്കുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു. വേദപ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുത കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ആമീൻ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷാണോ? സേഫ് അല്ലേ എല്ലാവരും? നമുക്കൊരു ഗീതം കേൾക്കാം. ഹാബേലിൻ കുഞ്ഞാടും നോഹിനുടെ കാഴ്ചയതും അബ്രഹാം തൻ ബലിയും കൈക്കൊണ്ട കർത്താവേ, നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും കൈക്കൊണ്ട് അൻപാലടിയാരെ കാക്കുക. ഈ ഗീതം നമ്മൾ എവിടെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? അതെ, വിശുദ്ധ കുർബാന പരസ്യമായി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നാം കേൾക്കുന്ന വെളിവ് നിറഞ്ഞോരീശോ എന്ന ഗീതത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാൻസയാണ് ഇത്, അല്ലെ? ഇതിൽ നമ്മൾ 3 വ്യക്തികളെയാണ് ഈ വരികളിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. 1 ഹാബേൽ, 2 നോഹ, 3 അബ്രഹാം. അതെ, ഹാബേലിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം, നോഹയെ പറ്റിയും അറിയാം, അബ്രഹാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ 3-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബ്രഹാമിന്റെയും ലോത്തിന്റെയും കഥ. അതുപോലെ 4-ാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠമാണ് അബ്രഹാം, ഒരു വംശത്തിന്റെ ആരംഭം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അബ്രഹാം പിതാവിന്റെ കഥ. അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരായിരുന്നു സാറ. അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ പ്രായം ചെന്നവരായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ കഥ. അബ്രഹാമിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരായിരുന്നു സാറ. അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ പ്രായം ചെന്നവരായിരുന്നു. അബ്രഹാം താമസിച്ചിരുന്നത് മമ്രയുടെ തോപ്പിലാണ്. ഒരു ദിവസം അബ്രഹാം കൂടാരവാതിക്കൽ, വെയിലുറച്ചപ്പോൾ കൂടാരവാതിക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ നേരെ 3 പുരുഷന്മാർ വന്നു. അബ്രഹാമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. അതിഥി സൽക്കാര പ്രിയനായിരുന്നു. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ വളരെ നന്നായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അവർക്ക് വേണ്ട വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നൽകി അവരെ പറഞ്ഞയക്കും. അതുപോലെ അബ്രഹാമും അന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും നല്ല ആടുമാടുകളെ അറുത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു. ആ സമയത്ത് അതിലൊരു പുരുഷൻ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, അടുത്ത വർഷവും ഞങ്ങൾ ഈ വഴിയിൽ വരും. അപ്പോൾ നിനക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാകും.
പക്ഷെ അബ്രഹാമിന് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? അബ്രഹാമിന് വളരെ വയസ്സായിരുന്നു. നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാരുടെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിനും സാറയ്ക്കും അന്ന്. അതായത് ഒരു 98 വയസ്സ് പ്രായം. അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനേ സാധിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അബ്രഹാം എവിടെ വിശ്വസിച്ചത്? ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ആരിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പേനെയും അമ്മേനെയും വിശ്വാസമാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരെ നമുക്ക് വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ അതിലുപരിയായി നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം, അല്ലെ? അബ്രഹാം അതുപോലെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാമിനും സാറയ്ക്കും കൂടി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. കുഞ്ഞിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? ഇസഹാക്ക്. ഇസഹാക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചിരി എന്നാണ്. എന്താണ്? ചിരി. അങ്ങനെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അവർക്ക് ജനിച്ച ആ മകന് ചിരി അഥവാ ഇസഹാക്ക് എന്നവര് പേര്. അബ്രഹാമിനും സാറയ്ക്കും കൂടി ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. കുഞ്ഞിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? ഇസഹാക്ക്. ഇസഹാക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചിരി എന്നാണ്. എന്താണ്? ചിരി. അങ്ങനെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അവർക്ക് ജനിച്ച ആ മകന് ചിരി അഥവാ ഇസഹാക്ക് എന്നവര് പേരിട്ടു. അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിവർത്തിച്ചു. അപ്പോ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ആ വന്നത് ആരായിരുന്നു എന്ന്? അവർ ദൈവപുരുഷന്മാരായിരുന്നു. മമ്രയുടെ തോപ്പിൽ വെച്ച് അബ്രഹാം ഭക്ഷണം കൊടുത്തവര് അവര് ദൈവപുരുഷന്മാരായിരുന്നു, അതായത് ഏഞ്ചൽസ്. അബ്രഹാം അവരെ നന്നായി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ത്? ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കഥ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. അതായത് അബ്രഹാമും ഭാര്യയായ സാറയും ഇസഹാക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് സന്തോഷമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പരീക്ഷണം നേരിടേണ്ടി വന്നു. അതായത് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, അബ്രഹാമേ, നിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ എനിക്ക് ബലി അർപ്പിക്കണമെന്ന്. അബ്രഹാമിന് സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലേ? അബ്രഹാം അത് കാരണം സാറയോട് പറഞ്ഞില്ല, ഇസഹാക്കിനോടും പറഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അവർക്ക് വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അബ്രഹാം ഡേറ്റ് ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് റെഡിയായി അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും കൂടി ബലി അർപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങോട്ടാ പോകണേന്നറിയോ? മോറിയ മലയിൽ. നമ്മുടെ സാറയോടത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാട്ടോ. അങ്ങനെ അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും കൂടി മോറിയ മലയിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ്. പകുതി വഴി എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇസഹാക്കിന്റെ ചുമലിൽ ഒരു കെട്ട് വിറകുണ്ട്. അതുപോലെ അബ്രഹാം കത്തിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വഴി പകുതി ചെന്നപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ അപ്പ, യാഗത്തിനുള്ള വിറകുണ്ട്, കത്തിയുമുണ്ട്, പക്ഷെ യാഗവസ്തു ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ? മകനെ, അത് ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും. അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസമാണ് കേട്ടോ അത്. അങ്ങനെ അവര് മോറിയ മലയിലെത്തി. മലയുടെ പേര് ഓർത്തു വെക്കണേ, മോറിയ മലയിൽ. എന്തിനാ പോയത്? ഇസഹാക്കിനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ. അങ്ങനെ മോറിയ മലയിൽ അബ്രഹാം
യാഗപീഠം തയ്യാറാക്കി. യാഗപീഠത്തിന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ? വിറക് കൊണ്ട് അടുക്കി അതിൽ ഇസഹാക്കിനെ കിടത്തി. അങ്ങനെ അബ്രഹാം ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ, സ്വന്തം മകനെ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ കൈ ഉയർത്തി. അപ്പോഴതാ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. അബ്രഹാമേ, ബാലന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കരുത്. അബ്രഹാം ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്താണാവോ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. അപ്പോഴതാ ആ വള്ളികൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങി ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി കിടക്കുന്നു. അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലായി, ദൈവമാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. വേഗം ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എടുത്ത് ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ച് ബലിയർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് സന്തോഷത്തോടുകൂടി വീണ്ടും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? അബ്രഹാമിന് ദൈവത്തിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം. അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ? കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ. ഇനി അബ്രഹാമിന്റെ കുറച്ച് ചരിത്രം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അബ്രഹാമിന് ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ, അതായത് പ്രോമിസസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? കനാൻ ദേശം, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശം അബ്രഹാമിന് ലഭിച്ചു, അല്ലേ? അതുപോലെ അബ്രഹാമിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു വംശം ഉണ്ടായി. ഈ വംശം ഏതാണെന്നറിയോ? ഇസ്രായേൽ. ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് അബ്രഹാമിൽ നിന്നുണ്ടായ വംശം, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അബ്രഹാം പിതാവിനെ പറ്റി. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത്? മറന്നുപോയോ നമ്മുടെ മനപ്പാഠവാക്യം? യെസ്, എന്താണ് മനപ്പാഠവാക്യം? അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു. അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. പറഞ്ഞേ, അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു. വാക്യം റോമർ 4:3. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു, അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു. കൂട്ടുകാരെ, വാക്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം കേട്ടോ, എഴുതി പഠിക്കണം. 4ാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എഴുത്ത് പരീക്ഷയാണ് ഉള്ളത്. വാക്കുകളെല്ലാം എഴുതി വൃത്തിയായി പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ സമയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? Abraham believed in God and it was accounted to him for righteousness. Okay? Believed in God for righteousness. Romer chapter 4 verses 3. Okay? Second one, a son would be born to him. Then he would get the fertile Canaan. You know the Canaan? Yes. He would get the fertile Canaan as his share of land. Okay? Then a new race and several kings would rise from his clan. These are the promises made by Yahweh to Abraham. Then the conditions are also made by Yahweh. What are they? Abraham's future generation should obey Yahweh covenant. Then all male should be circumcised on the 8th day. All male should be circumcised on the 8th day. The next condition was
they should accept Jehovah as their God forever. As their God forever. These are the conditions. These are the conditions made by Jehovah to Abraham. നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളവരും അനുസരണയുള്ളവരുമായി ജീവിക്കണം, അല്ലേ? അതല്ലേ നാം അബ്രഹാം പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ട പാഠം? യെസ്. ഇനി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം, നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഗീതത്തിലെ വരികളും നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഈ സമയം നമ്മൾ തക്കത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഒത്തിരി സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. അതുപോലെ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നടക്കുവാൻ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഒന്നാം പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വംശത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ദൈവം അബ്രാഹമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയും അബ്രാഹത്തിന് ദൈവം വാർദ്ധക്യകാലത്ത് കൊടുത്ത മകനായ ഇസഹാക്കും ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിലെ വിഷയം. ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും എല്ലാം കുറിച്ചാണ്. അബ്രാഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും ദൈവം നിവർത്തിച്ചത് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസഹാക്കിനെ വാഗ്ദത്ത സന്തതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അബ്രാഹമിൻ്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത് ആരെല്ലാമാണെന്നറിയാമോ? ഭാര്യ സാറ, തൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പുത്രനായ ഇസഹാക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാസിയായ ഹാഗാറും മകനായ ഇഷ്മായേലുമാണ് അബ്രാഹമിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പുത്രനായ ഇസഹാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അബ്രാഹമിനും സാറായിക്കും വാർദ്ധക്യത്തിൽ ജനിച്ച പുത്രന് ഇസഹാക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു. ഇസഹാക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ചിരി എന്നാണ്. ദൈവം അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും സാറായിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുത്തത് ഇസഹാക്കിൻ്റെ ജനനത്തോടെയാണ്. ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം 8-ാം ദിവസം ഇസഹാക്കിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് പരിച്ഛേദന കഴിച്ചു. പിതാവിൻ്റെ അവകാശം ആദ്യ പുത്രനായ ഇഷ്മായേലിന് ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് സാറ ഹാഗാറിനോടും ഇഷ്മായേലിനോടും നീരസപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അബ്രാഹാം തൻ്റെ ദാസിയെയും മകനെയും വീട്ടിൽ നിന്നിറക്കി വിട്ടു. അവർ ദൂരെ മരുഭൂമിയിൽ പോയി വസിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ്. ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്നുള്ളത് പറയണം. ഒന്നാമത്തേത്, സാറായുടെ ആദ്യ പുത്രനാണ് ഇഷ്മായേൽ. ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്? ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഇനി ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് നമുക്കൊരു ട്രൂ ഓർ ഫോൾസിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ പറയും, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണം. സാറായുടെ ആദ്യ പുത്രനാണ് ഇഷ്മായേൽ. ശരിയോ തെറ്റോ? ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്? സാറായുടെ ആദ്യ പുത്രനാണ് ഇഷ്മായേൽ. തെറ്റ്. സാറായുടെ ആദ്യ പുത്രൻ ഇസഹാക്കാണ്. ദാസി ഹാഗറിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇഷ്മായേൽ. ഹാഗർ അബ്രാഹാമിൻ്റെ ദാസിയായിരുന്നു. ട്രൂ ആണ്, ശരിയാണ്. വാഗ്ദത്ത പുത്രനായിരുന്നു ഇസഹാക്ക്. അതും ശരിയാണ്. അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പുത്രനായിരുന്നു ഇസഹാക്ക്. അബ്രാഹാമിനെ പോലെ തന്നെ ഇസഹാക്കും ചെറുപ്പം മുതലേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വളരെ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു. തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് വളരെ സ്നേഹവും അനുസരണയും ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു മകനായിട്ടാണ് ഇസഹാക്ക് വളർന്നു വന്നത്. സാറ മരിച്ച ശേഷം അബ്രാഹാം വയസ്സ് ചെന്ന് വൃദ്ധനായപ്പോൾ തൻ്റെ വിശ്വസ്തദാസനായ എലയാസറിനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. എലയാസറിനെ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതല എന്താണെന്നറിയാമോ? തൻ്റെ മകന് ഒരു വധുവിനെ അന്വേഷിക്കണം. അബ്രാഹാമിൻ്റെ സഹോദരനായ നാഹോറിൻ്റെ കൊച്ചുമകളും ലാബാൻ്റെ സഹോദരിയുമായ
റെബേക്ക എന്ന സുന്ദരിയായ യുവതിയെയാണ് യഹോവ ആ ദാസന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. എലെയാസർ തൻ്റെ യജമാനൻ കൊടുത്തയച്ച ആഭരണങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും എല്ലാം റെബേക്കയ്ക്ക് നൽകി. അവളെ മാതാപിതാക്കളുടെയും അവളുടെ സഹോദരൻ ലാബാൻ്റെയും അനുവാദത്തോടെ ഇസഹാക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇസഹാക്ക് റെബേക്കയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഇസഹാക്കിനും റെബേക്കയ്ക്കും മക്കളില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ യഹോവയോട് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. അവർക്ക് 2 മക്കൾ ജനിച്ചു, ഏശാവും യാക്കോബും. റെബേക്ക യാക്കോബിനെയും ഏശാവിനെയും ഇസഹാക്കും കൂടുതലായി സ്നേഹിച്ചു. അത് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് സ്നേഹം ഒരുപോലെ തന്നെയല്ലേ നൽകേണ്ടത്? അങ്ങനെ സ്നേഹം ഒരുപോലെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഇസഹാക്കിൻ്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കും. സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ വഴക്കായി. തനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ ഒരു പാത്രം പായസം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഏശാവ് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സ്ഥാനമെന്ന അവകാശം യാക്കോബിന് വിറ്റുകളഞ്ഞു. ജ്യേഷ്ഠസ്ഥാനം എന്ന അവകാശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണമനുസരിച്ച്, അവരുടെ നിയമമനുസരിച്ച് പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി അവകാശവും കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശവും പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും എല്ലാം മൂത്തപുത്രനുള്ളതാണ്. ഈ അവകാശത്തെയാണ് ജ്യേഷ്ഠ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അവകാശമാണ് ഒരു പാത്രം പായസത്തിന് വേണ്ടി ഏശാവ് തൻ്റെ സഹോദരനായ തൻ്റെ അനുജനായ യാക്കോബിന് വിറ്റുകളഞ്ഞത്. റെബേക്ക ഗർഭിണിയായിരുന്ന കാലത്ത് അവളുടെ ഉദരത്തിൽ 2 വംശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും മൂത്ത സഹോദരൻ ഇളയ സഹോദരനെ സേവിക്കുമെന്നും യഹോവ അരുളി ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അബ്രഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പുത്രൻ ആരാണ്? അബ്രഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പുത്രനാണ് ഇസഹാക്ക്. ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് നമ്മൾ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചു, റെബേക്ക എന്നാണ് പേര്. ഇസഹാക്കിൻ്റെ 2 മക്കൾ ആരെല്ലാമാണ്? അതും നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഏശാവും അനുജൻ യാക്കോബുമാണ്. ഇസഹാക്ക് കൂടുതലായി സ്നേഹിച്ച മകൻ ആരാണ്? ഇസഹാക്ക് കൂടുതലായി സ്നേഹിച്ചത് ഏശാവിനെയാണ്. റെബേക്ക കൂടുതലായി സ്നേഹിച്ച മകൻ ആരാണ്? റെബേക്ക കൂടുതലായി സ്നേഹിച്ചത് യാക്കോബിനെയാണ്. യഹൂദ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എന്നാൽ എന്ത്? ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം പേജ് നമ്പർ 18 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന് തൊട്ടു മുന്നേ. യഹൂദ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ നേർപകുതി അവകാശവും കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് നിലനിർത്താനുള്ള അവകാശവും പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും മൂത്തപുത്രനുള്ളതാണ്. ഈ അവകാശത്തെയാണ് ജ്യേഷ്ഠാവകാശമെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇസഹാക്കിൻ്റെ മക്കളെ പറ്റി യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എന്തായിരുന്നു? റെബേക്ക ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ഉദരത്തിൽ 2 വംശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കുമെന്നും യഹോവ അരുളി ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ 19 പേജ് നമ്പർ 19 ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റിയാണത്. മകൻ്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് വധുവിന് നൽകാനായി അബ്രഹാം കൊടുത്തയച്ച സമ്മാനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി 24-22 53 വാക്യവും നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്: ഒരു പൊന്മുക്കുത്തി, 2 പൊൻവളകൾ, വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ, പൊന്നാഭരണങ്ങൾ, വധുവിന് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, വധുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും സഹോദരനും വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങൾ. അപ്പം ഇതിലെന്തെല്ലാമാണ് മകൻ്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് നൽകാനായി അബ്രഹാം തൻ്റെ ദാസനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ടിക്കിടണം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വിവാഹ കൂദാശയിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുമതിയോടെ ആദിയോടന്തം പങ്കെടുത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കുക. അതിനിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇനിയൊരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പം ആദ്യ അവസാനം മുതൽ അതിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാവരും അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരിക. ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ 24-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യവും 53-ാം വാക്യവുമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാൻ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇസഹാക്കിൻ്റെ മക്കളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും പഠിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും
ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ഇസഹാക്കിനെ പോലെ നല്ല അനുസരണയുള്ള മക്കളായി വളരുവാനായിട്ട് സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ, ഇസഹാക്കിനെ പോലെ അനുസരണയുള്ള മക്കളായി വളരുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകണമേ. മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും എത്തിക്കണം. ഇസഹാക്കിനെ പോലെ ഒരു വംശത്തിൻ്റെ ഉടമയായി ദൈവം ഇസഹാക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പോലെ നമ്മളെല്ലാം ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുസരണയുള്ള മക്കളായിട്ട് വളരണം.